श्री गुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। दासोस्मि भक्तोस्मि तव दासोस्मि शिष्योस्मि पुत्रोस्मि च केवलम्। श्री वेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। समाश्रयेत् गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षिपेत् सर्वभारांश्च गुरोः श्रीपादपङ्कजे। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं। పురందరదాసులు ఒక కర్ణాటక ప్రాంతానికి మాత్రము సంబంధించిన వారు కాదు. యావత్ భారతదేశం ఆసేతు హిమాచల పర్యంతం, ఆసేతు హిమాచలము ఉన్నటువంటి ఈ సంగీత శాస్త్రములో ప్రవేశమైన ప్రతి ఒక్కరికి సుపరిచిత వ్యక్తులు. వారి యొక్క మహిమ, వారి కర్తృత్వ శక్తి, వారి యొక్క రచనలు ఇది అందరికీ అత్యవశ్యంగా కావాలి. ఇది అందుకే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ఆరాధనా మహోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా ఒక్క భారతదేశమే కాదు అన్ని దేశముల్లో కూడా అందరూ ప్రత్యక్షంగా చూడలేని ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ముఖాంతరంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నది. పురందరదాసుల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని తెలుగు భాషలో చెప్తే కన్నడ వారికి, తమిళ ప్రాంతం వారికి, హిందీ ప్రాంతం వారికి అర్థం కాదు. వారి యొక్క అవతారము, వారి రచనలను గురించి బ్రీఫ్ నోట్ ఆంగ్ల భాషలో ఒక 5 నిమిషాలలో ఒక ఇంట్రడక్షన్గా ముందు మనం విన్న తర్వాత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. మై హంబల్ నమస్కారమ్స్. పరిచిత వ్యక్తులు, వారి యొక్క మహిమ, వారి కర్తృత్వ శక్తి, వారి యొక్క రచనలు ఇది అందరికీ అత్యవశ్యంగా కావాలి. ఇది అందుకే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ఆరాధనా మహోత్సవాన్ని అత్యంత వైభవంగా ఒక్క భారతదేశమే కాదు అన్ని దేశముల్లో కూడా అందరూ ప్రత్యక్షంగా చూడలేని ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ముఖాంతరంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నది. పురందరదాసుల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని తెలుగు భాషలో చెప్తే కన్నడ వారికి, తమిళ ప్రాంతం వారికి, హిందీ ప్రాంతం వారికి అర్థం కాదు. వారి యొక్క అవతారము, వారి రచనలను గురించి బ్రీఫ్ నోట్ ఆంగ్ల భాషలో ఒక 5 నిమిషాలలో ఒక ఇంట్రడక్షన్గా ముందు మనం విన్న తర్వాత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. మై హంబల్ నమస్కారమ్స్ టు ది సుప్రీం లార్డ్ శ్రీనివాస, టు ఆల్ ది ఎల్డర్స్, టు ఆల్ ది గ్రేట్ స్కాలర్స్ and great singers present here. So today is the Aradhana Mahotsava of the Mahan Sri Saint Purandaradasa. Often when we hear his name, we come to a conclusion that Purandaradasa is a Vagyayakara. But he is not only a Vagyayakara, but a great Tapasvi, a great Muni who has brought in front of us the Bhagavad Tattva and the greatness of the Supreme Lord Srinivasa. So his compositions are in Kannada language. But even though his compositions are in Kannada, he is known worldwide. He is known to the people of all other languages. This is mainly because Purandaradasa was a Mahanidhi in Sangeeta Shastra, and also he was a person who ruled the Sangeeta dynasty or Sangeeta Samrajya during his time. Nevertheless, he was called
Sangeeta Pitamaha. He is the one who made the foundation or the basic lessons of Carnatic music such as the Sarali Varasai, Jantai Varasai, etc. And he has laid a foundation on which the Sampurna Karnataka Shastra stands today. So, such a great Mahanubhava he is. But there is a considerable misconception that he is a person who belongs only to the field of Sangeeta, which is not right, because he was a very wise, a profound scholar, a prominent intellect too. And his knowledge has never been a question about it. As we all know, music can never be an exclusive factor which will lead us to the moksha, which is eternal. It is the eternal jnana and bhakti which will lead us to moksha. And to obtain this bhakti, there is a need to know the Bhagavad Tattva more and more and more, again and again. So we should be very much thankful to the Saint Purandara Dasa, who has brought in front of us innumerous amount of Bhagavad Tattva. He had an immense jnana in both the fields, in both the field of Shastra and Sangeeta. It's very rare to find such a combination of both. His sagacious disposition is because he is none other than the avatara of Saint Narada. He is a Gandharva himself. He is a Gandharva, specifically Saint Narada. He has been sent to Boloka by the Supreme Lord Vishnu because here there is a greater cause which he had to address. There is always difference between the powers possessed when a person is in Mula Rupa and when he is in Avatara Rupa. There happens a diminish in power, in Jnana, in Shakti, etc. when the person is in Avatara Rupa. Of course, the exception is the Supreme Lord Vishnu, Lakshmi Devi and Vayudeva. So the same situation actually happened here. When Narada incarnated as Purandara Dasa, there happened a diminish in his knowledge. He was incarnated, he took avatara as Srinivasa Nayaka. As we all know the story, he was very obsessed with materialistic wealth. I would like to give an example here. When ashes are filled in above the ember in a heated coal, when ashes are filled above the ember in a heated coal, we do not see the fire that the ember possesses. And when air comes and blows away the dust or the ashes which covers the ember, then we come to know about the fire which is inside the ember. Just like that, when Srinivasa Nayaka was born, he was very obsessed in his materialistic wealth. He had jnana and bhakti, but it didn't come to the limelight. So here the factor of air is none other than the versatile Supreme Lord Bhagavanta, who came directly and gave his darshana to Purandara Dasa, to Srinivasa Nayaka, and by his darshana he brought Purandara Dasa to the Bhakti Marga. As we all know the further story, the versatile Lord comes in the form of a Brahmana and asks for Bhiksha to Purandara Dasa. And Srinivasa Nayaka here refuses to give even a penny to as a Bhiksha to the Brahmana. So the Paramatma goes to his wife Saraswati and asks for Bhiksha. Having no other choice, she gives the nose ring that she was wearing. And when Srinivasa Nayaka returned home, he asks for the nose ring. And she got frightened, she was panic stricken. She praised the Lord, and here the Supreme Lord again blesses her
with the nose ring. It appears when she tries to consume poison. And this nose ring she returns to Srinivasa Nayaka. Oh, this situation, the darshana of the Supreme Lord and this incident happening, all these became the realization factor for Srinivasa Nayaka. He sacrifices everything he had earned, each and everything, even a penny, and comes to the Vairagya Marga. And when he adopts Vairagya Marga, once it is known that his wife carries a small vessel, and he even takes the vessel away from her and throws it, saying that even holding a penny of a rupee may distract him or may disturb his Vairagya Marga. They say there should be no remains of some of the things like Runa, Agni, etc. In a Subhashita it says, Agni Sesham, Runa Shesham, Shatru Shesham, Tathaivacha, Punah Punah Pravardheta, Tasmat Shesham Nakarayet. So as per the Subhashita, he enters the complete Vairagya Marga. He is an ocean of literature. He has composed not thousands, but 4,75,000 songs. I think even saying the numbers brings goosebumps in us. Such a great literature we get today is all because of the great saint Purandaradasa. It was Lord Vedavyasa who has brought innumerous Bhagavad Tattva through his words in Sanskrit. He was, Lord Vedavyasa is none other than the Supreme Lord Sakshat Vishnu. But after this, it is Purandaradasa as a human being who has brought such a innumerous value, such innumerous tattvas, such innumerous greatness of the Supreme Lord. So he actually intended to do 5 lakh songs, but the 25,000 songs which he couldn't complete was fulfilled by Vijayadasa, who is believed to be the rebirth of Madhvapati Vitala, who is none other than Purandaradasa's son. So it is believed that Purandaradasa's son, again born as Vijayadasa, completed his desire of 5 lakh songs. So of all these, I feel worried when I hear that people refer to Purandaradasa as just a person who performs bhajans, etc. I would like to bring to the notice that Purandaradasa was a person with intense knowledge in Sangeeta Shastra. There are Sangeeta Chakravartis who even praised Purandaradasa. I would like to name that one of the Trimurti, the Mahan Tyagaraja Swami, has praised Purandaradasa in one of his compositions. Purandaradasa's composition are not only restricted to Kacheri Sampradaya. It is sung and heard in each and every household. And of all these, even a small child can render his composition. Such is his greatness. His Sahitya, all this Mahatva emerges from his Sahitya. They say, Rushinam Punaradhyanam Vacham Arthona Dhavati. The words of great people comes first and then actions follows. Actions happens according to their words. They say this, and such a person was Purandaradasa. So such Mahima is possessed by the words of Purandaradasa. Tirumala Tirupati Devasthanams has taken a great part in bringing out the literature of this great Mahan Purandaradasa through their project Dasa Sahitya project. And the way Tirumala Tirupati Devasthanams celebrate the Aradhana Mahotsava of Purandaradasa is known worldwide. Worldwide, people watch and they get immersed in the Bhakti Marga by the live programs which happens by the celebration of Purandaradasara Aradhana in the lotus feet of Sri Srinivasa at Tirumala. So I would like to conclude by saying I belong to Tamil Nadu, someone who is not aware of the language Telugu, but then
I was astonished to find that each and every person in Tamil Nadu watches this particular Purandaradasara Mahotsava. So such his greatness, and such is the greatness of the people who are celebrating his Aradhana in a very majestic way. I do the Samarpana of this small seva, and I am very glad to be a part of it. I do the Samarpana of this small seva by in the lotus feet of the Supreme Lord Srinivasa, Purandara Dasantaryami, Srinivasa Guru Namaha. Shri Krishna Arpanamastu. పురంధరదాసుల గురించి బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చినటువంటి శ్రీమతి హరిణి పగడాల్ గారికి ధన్యవాదములు. ఇప్పుడే విన్నాము, అద్భుతమైనటువంటి సాహిత్య కర్తృత్వ శక్తి కలిగినటువంటి వారు శ్రీ పురంధరదాసుల వారు. వారి అపార బుద్ధిశక్తి, మేరు పర్వతం యొక్క ఎత్తు ఎంతనో ఆ బుద్ధిశక్తి కూడా అలాంటి. హిమవత్ పర్వతం నుంచి గంగోత్రి, ఆ గంగా నది ఏ విధంగా ఉద్భవించి నిరంతరముగా ప్రవహిస్తూ అవిచ్ఛిన్నముగా ఉంటుందో, ఆ దాస సాహిత్యం అనే గంగోత్రి కూడా గంగా ప్రవాహం వలె సాగుతూ అలాగే వచ్చింది. ఈనాడు ఆ మహనీయుల యొక్క ఆరాధనా మహోత్సవంగా ఎందరో కర్ణాటక తదితర ప్రాంతం నుంచి ఎందరో కళాకారులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇచ్చట సేవ చేయడానికి వచ్చారు. అందరూ సంగీత కర్ణాటక హిందుస్థానీ సంగీతంలో నిష్ణాతులైనటువంటి యువ కళాకారులే అందరు కూడా వచ్చారు. ఈనాడు పురంధరదాసుల సంకీర్తనలను వారు స్వామి సన్నిధిలో పాడి తరించాలని చెప్పేసి మొదట ప్రార్థనతో ఈ కార్యక్రమం గురువందనంతో ప్రారంభమవుతోంది. ఏదైనా కార్యక్రమం ప్రారంభించాలన్నట్టయితే గురువు యొక్క వందనంతో మనము ప్రారంభం చేయాలా. ఆ పురంధరదాసుల యొక్క మహిమను కొనియాడే చక్కటి సంకీర్తనము వందిపే పురంధరదాసరను. వందిపే పురందరదాసర పాద ద్వంద్వకే నాను నిరంతర. వందిపే పురందరదాసర పాద ద్వంద్వకే నాను నిరంతర. మందరోధర గోవింద ముకుందన ఎంతికు వందిసుతిరు. Bye.
శిష్యులు గురువు యొక్క మహత్వాన్ని ఎలా కొనియాడనేది ఈ పాటలో మనము చూడవచ్చు. ఇక పురంధరదాసుల రచనలకు వచ్చినట్టయితే అది ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, అపారమైనటువంటి సముద్రమే. తులసి పత్రము ఇది మన భారతీయులకు అత్యంత పవిత్రమైన పూజా ద్రవ్యం. శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు, నా పూజ చాలా సులభము, కష్టపడొద్దండి. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. నా పూజకు పత్రం ఉంటే చాలు, పుష్పం ఉంటే చాలు, ఫలం అంటే పండ్లు కొనాలంటే డబ్బులు కావాలి. అది ఏమి వద్దు, పత్రం అన్నాడు. పత్రం అంటే ఆకు అంటే ఏదో ఆకు కాదు, అది తులసి పత్రం. ఆ తులసి పత్రము ఒక్క దళము స్వామి పాదములపై తులసి, ఒక్క ఉద్ధరణి గంగోదకం వేస్తే చాలట, వారిని సర్వకాలంలో నేను రక్షిస్తానంటాడు ఆ భగవంతుడు. అతని పూజకు బంగారు ఆభరణములు లేకున్నా, బంగారుతో మంటపములు లేకున్నా, ఏదో ఒక చిన్న ఒక వస్తువు పైన ఒక కర్రతో చేసినటువంటి ఆసనం పైన కూర్చోబెట్టినా పర్వాలేదు, ఒక్క తులసి దళం వేయండి అంటారు. తులసి లేనటువంటి పూజ కాదు. అలాంటి పూజను మహావిష్ణువు స్వీకరించడు. విష్ణువుకు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పూజా ద్రవ్యము తులసి ద్రవ్యం అనేది ఆ అర్థాన్ని వచ్చే చక్కటి సంకీర్తనను ఇప్పుడు వింటామని. ಎಲ್ಲ ಸಾಧನವಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನವಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ, ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿತ ಕೊಳ್ಳನೋ, ಒಲ್ಲನೋ ಹರಿತ
భూమిపై పుట్టినటువంటి ప్రతి ప్రాణికి, మనుష్యులు కావచ్చు, మనుష్యేతర ప్రాణులు కావచ్చు, అందరికీ భయం అనేది ఆ పుట్టుకతో వచ్చి ఉంటుంది. ఆ భయము రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లలు భయపడితే, అందులో రాత్రిపూట భయపడితే తల్లులు తండ్రులు ఏం చేస్తారు? ఆంజనేయ స్వామిని తలుచుకోండి, శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం, వాళ్ళకు వచ్చింది ఏదో ఒకటి చిన్న చిన్న శ్లోకాలు చెప్పి పిల్లలను భయరహితులుగా, మీకు భయం ఎప్పుడు కలగదు, ఆంజనేయ స్వామిని స్మరించండి. ఆ పాతకాలంలో తల్లిదండ్రులు చెప్పేవారు. వాళ్ళకి ఎలాగ వచ్చిందంటే వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు, వాళ్ళ పెద్దవారు. అంటే ఇది సాంప్రదాయంగా వస్తుంది. ఎవరికైనా భయం అయితే ఆ భయ పరిహారానికి హనుమంతుణ్ణి ఆశ్రయించండి. భయం ఒకటే కాదు, బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమ స్మరణాద్భవి, ఇదంతా కూడా హనుమంతుని స్మరణ వల్ల అవుతుంది. అందులో సజ్జనులు, అటువంటి వారికి ఇంకా భయము కలిగిన వెంటనే భయ పరిహారం చేసేవాడు ఆంజనేయ స్వామి. రామభక్తులైన భగవద్భక్తులైన మీకు నేనున్నాను, మీరు ముందు వెళ్ళండి, మీకు ఏ భయమైనా నన్ను ఆశ్రయించండి, నేను పరిహరిస్తాను అని చెప్తాడు. అందుకే సుజనులకు భయం ఎందుకయ్యా అని పురంధరదాసులు అంజీకిన్యాతకయ్య సజ్జనరిగే, అంజీకిన్యా అంటే భయం ఎందుకయ్యా, సజ్జనులైన మీకు మేము ఉన్నాము అని చెప్పేసి హనుమంతుని స్మరించండి అని చెప్పేసి పురంధరదాసులు హనుమంతుని ఆ సంకీర్తన చేస్తున్నారు. ಸಂಜೀವರಾಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸಂಜೀವರಾಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಂಜಿಗಿನ್ಯಾತ ಕೈಯ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಭಯವು ಎನ್ಯಾತ ಕೈಯ.
ధనదేవత బలదేవత అయినటువంటి హనుమంతుని స్మరించాము. స్వామిని ముఖ్యకర్త, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన ఆ స్వామివారి యొక్క సంకీర్తనలు వినాలా, స్వామిని చేరుకోవాలన్నట్టయితే ఆ స్వామి యొక్క దర్శనం ఇప్పించడానికి ఆ జగన్మాత లక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క కృప కావాలి. భాగ్యదేవత, సౌభాగ్యదేవత అయినటువంటి లక్ష్మీ అనుగ్రహం కావాలి. అందుకే పురంధరదాసులు లక్ష్మిని ఎన్నో కీర్తనలతో స్తుతించిన ఒక కీర్తనలో ఆ లక్ష్మీదేవిని సౌభాగ్య దేవత అన్నారు. భాగ్యం అంటే కేవలం సంపద మాత్రం ఇచ్చే దేవత మాత్రం కాదు, సౌభాగ్యం అంట స్త్రీలకు కావలసినటువంటి ఆ చక్కటి సౌభాగ్యం. అంతేకాదు మానసిక శాంతిని, విశేషమైనటువంటి భగవత్ ప్రజ్ఞను ఇవంతా కలగజేసే శక్తిని ఇస్తుంది అంత లక్ష్మీదేవి. ఆ లక్ష్మీ ప్రార్థనలో అందరికీ తెలిసినటువంటి, ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన సంకీర్తన భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ అని ఆ లక్ష్మీదేవిని చాలా అద్భుతంగా కీర్తిస్తూ ఉంటే ప్రత్యక్షంగా వారికి ఆ లక్ష్మీ అమ్మవారు దర్శనమే ఇచ్చారు అని చెప్పేసి ప్రతీతి ఉన్నది. అలాంటి ఆ భాగ్యలక్ష్మి యొక్క సంకీర్తనను మనం ఇప్పుడు వింటాం. భాగ్యలక్ష్మీ వారమ్మ, భాగ్యలక్ష్మీ వారమ్మ, నమ్మమ్మ నీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ వారమ్మ, నమ్మమ్మ నీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ వారమ్మ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ
భాగ్యదేవతే లక్ష్మీదేవిని భాగ్యద లక్ష్మీ బారమ్మ అని స్తుతించాము. ఆ తర్వాత లక్ష్మీపతి ఆ శ్రీమన్నారాయణుని మనం ప్రార్థిస్తాము. భక్తులు ప్రార్థిస్తే అతనికి భక్తులు ముఖ్యమట. అతనికి వైకుంఠం కూడా ముఖ్యం కాదు. వైకుంఠం వా పరిత్యక్షే నభక్తాం త్యక్తముత్సహే అంటాడు భగవంతుడు. నేను నా వైకుంఠాన్ని వదిలిపెడతాను, నా సంపదను వదిలిపెట్టేస్తాను, నా భక్తులను వదలను. ఎందుకంటే నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తులు ఎప్పుడు ఏ సమయంలో కూడా వారికి ఆపద రాదు, కలగదు, వారికి ఆపద కలగకూడదు అని ఆ భక్తుల పైన భగవంతునికి అంత ప్రేమ. అందుకే కదా గజరాజు పిలిస్తే ప్రార్థిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు కదా. ఆదిత్య పురాణంలో వ్యాస మహర్షి చెప్తారు, ఆ గజేంద్రుణ్ణి రక్షించడానికి గజేంద్ర రక్షణే దూతాన్ ద్వారపాన్వాప్యనాది నభక్త. ఆ గజేంద్రుని రక్షించడానికి తన పాలకులో తన అసిస్టెంట్స్ ఎవరినో ఉంటారు కదా, వాళ్ళని పంపించి వాడిని రక్షించే చెప్పవచ్చు కదా. వాళ్ళని చెప్పకుండా తానే వెళ్ళాడట. ఎవరి నుంచి వారికి ఏం ఆపద కలిగిందే? క్షుద్ర నక్ర విముక్తయ, క్షుద్ర నక్ర విమోక్షయ. ఒక అల్ప క్రూర ప్రాణి అటువంటి మొసలి పడితే దాని నుంచి వదిలించడానికి తన ఆయుధమునో తన భక్తులనో తన భృత్యులను పంపకుండా తానే ఆ నక్రాన్ని మొసలిని ఛేదించి గజేంద్రుని రక్షించాడు. ఎందుకంటే భక్తుడు కాబట్టి. అలాంటి భక్తుల మొరను పరమాత్ముడు విని తక్షణమే పరుగెత్తుకుంటూ వస్తాడు అని పురాణాల్లో ఏం చెప్పారో దాన్ని ఇచ్చట మన పురంధరదాసులు చెప్తారు. ఓడి బారయ్య వైకుంఠపతి, నీ వైకుంఠపతి పరిగెత్తుకుంటూ రా నా దగ్గరికి అని భక్తులు ఆ రోజు గజేంద్రుడు ప్రార్థించాడు, ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించాడు. ఆ ప్రహ్లాదుని యొక్క ఆపదను రక్షించలేదా? అడుగడుక్కు రక్షించాడు. ఆ విధమైన వైకుంఠపతిని పురంధరదాసులు అయ్యా నన్ను రక్షించు అని చెప్పేసి మొరపెట్టుకుంటున్నారు. ఆ సంకీర్తన వింటాం. ಕಾಡಬೇಡವೋ ಕರುಣಾಕರನೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬೇನೋ ರಂಗಯ್ಯ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಬೇಡವೋ ಕರುಣಾಕರನೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬೇನೋ ರಂಗಯ್ಯ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ. ಬರೆ ಪೋಲ್ವ ಪಾದಗಳಿಂದ ಎಂದ ಬರೆ ಪೋಲ್ವ ಪಾದಗಳಿಂದ ರಂಗ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿಕೆಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿಕೆಂದು ಕುಣಿಯುತ್ತಲೇ ಅಂದುಗೆ ಕಿರಿಗೆ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಅಂದುಗೆ ಕಿರಿಗೆ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಗೋವಿಂದನಿ ಬಾರೋ ಓಡಿ ಬಾರಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವೆ ಮನದಣಿಯ ಓಡಿ
పురంధరదాసుల కీర్తనలో భక్తిని గురించి, నీతిని గురించి, లోకనీతిని గురించి, నది నదములను గురించి, క్షేత్రములను గురించి చెప్పేదే కాక సందేశాత్మకంగా కొన్ని ఉంటుంది. మనం ఆచరించే తీరవలసినటువంటి కొన్ని ధర్మాలు, అది వీరికి వారికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆచరించి తీరవలసినటువంటి అలాంటి సందేశాలను కూడా చెప్పే సంకీర్తనల్లో ఒకటి కాగద బందీదే కమలా నాభను. కాగదం అంటే ఒక వెనకాలం చెప్పేవాళ్ళు పత్రం వచ్చింది, పత్రం అంటే లెటర్ వచ్చింది. ఈ రోజుల్లో లెటరు పత్రము లేదు, డైరెక్ట్గా ఫోన్ కాల్ వాట్సాపే వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో ఎవరైనా బంధువులు ఏమన్నా కావాలంటే ఒక పోస్ట్ కార్డు వేసేవారు, దాన్ని పత్రం అంటారు. పత్రం వచ్చింది, రాజులు కూడా పత్రం రాసి పంపేవాడు. అలాగా ఆ పైలోకం నుంచి ఒక లెటర్ వచ్చింది, పత్రం వచ్చింది. ఏమని వచ్చింది, ఎవరు రాశారు అంటే కాగద బందీదే కమలానాభనదు. కమలనాభుడు పద్మనాభుడైన శ్రీహరి తానే స్వయంగా రాసి మానవ జాతికి అందరికీ కూడా ఒక సందేశం పంపాడు. ఏమని సందేశం పంపాడు, కామక్రోధ బిడిరెంబం, కామక్రోధములను వదలండి, నియమ నిష్టలతో ఉండండి. ఈ మాసము, ఈ కార్తీక మాసంలో ఇలాంటి పూజలు, ఇలాంటి వ్రతము చేయండి, ధనుర్మాసంలో ఈ విధంగా చేయండి. ఏమి నిత్య నైమిత్తిక కర్మ అనుష్ఠానాలు ఏదుందో అవంతా చేయండి. ఇది ఎవరో చెప్పిన, సాక్షాత్ భగవంతుడు తానే రాసి పంపిన కాదు, అదే పురాణ ఇతిహాస రూపంగా వచ్చింది. అంటే భగవంతుడు రాసినటువంటి అది పత్రవట. చాలా సుందరంగా, నిజంగా ఇది కన్నడ భాషలో ఉంది. ఇదే తెలుగు భాషలో అనువదిస్తే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో దీన్ని ఫ్రేమ్ వేసి పెట్టుకోవాలి. అలాంటి చక్కటి సందేశాత్మకమైనటువంటి సంకీర్తనలు. ఆ సంకీర్తన ఇప్పుడు మనం వింటాం. ಕಾಗದಿದೆ ಕಮಲಾನಾಭನದು, ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ಕಮಲಾನಾಭನದು. ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಿರೋ, ಕಾಗದವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕಾಲವ ಕಳೆಯಿರೋ. ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ಕಮಲಾನಾಭನದು, ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ ಕಮಲಾನಾಭನದು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಿರಿ ಎಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆಯೊಳಿರಿ ಎಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ತಾಮಸ ಜನರ ಕೂಡದಿರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ, ತಾಮಸ ಜನರ ಕೂಡದಿರೆಂಬೋ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ
మన జీవనంలో మనకు కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఏం జరిగినా మన మంచి కొరకు జరుగుతుందట. మనకి ఎందుకు ఇలాగైంది, ఈ విధంగా జరగకూడదు, ఎందుకు అలాగైంది అంటే అయిందంతా కూడా మన మంచి కొరకే. ఈ విషయము మన శాస్త్రంలో చాలా చోట్ల చెప్పారు. పురంధరదాసులు శాస్త్రంలో చెప్పేది కాదు, నా అనుభవంలో కూడా వచ్చింది. అది శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారో అది నేను అనుభవించాను. నా అనుభవాన్నే ఒక సంకీర్తనగా శాస్త్రకారులు చెప్పిన దానికి తులనాత్మకంగా కావస్తే మీరు పరిశీలన చేసుకోండి, నేను చెప్తానని చెప్పేసి అంటున్నాను. ఏమంటే, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳತೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನವಾಯಿತು. అయిందంతా మంచిదే అయింది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా జరగటం వల్ల భగవంతుని సేవకు ఒక మార్గము నాకు లభించింది. ఏం జరిగింది? నేను గొప్ప ధనవంతుని. బహుశా వారికి అప్పుడుండే ఆ సంపద ఇప్పుడు భూమిలో ఎందరో చాలా గొప్పవారు సంపద కలిగిన వారు అంటారు, వాళ్ళు ఎవ్వరూ పనికిరారు. అంత గొప్ప సంపద కలిగిన వ్యక్తి ఆనాడు పురంధరదాసులు తన పూర్వజీవనంలో నవకోటి నారాయణ 600 సంవత్సరముల క్రితము ఎన్నో కోట్ల ఆస్తి ఉంది అంటే ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయి ఉండాలి. ఆ సంపదనంతా ఒక్క క్షణం వైరాగ్యం వచ్చిన తర్వాత అంతా దాన్ని 4 భాగాలు చేసి దాన ధర్మాలు చేసేసి కట్టుగుడ్డలతో బయటికి వచ్చాడు. చేతిలో తంబూరి పట్టుకున్నాడు, కాళ్లకు గజ్జలు కట్టుకున్నాడు, చేతిలో ఒక భిక్ష పాత్ర వలె ఒక పాత్ర. తాను అంటాడు, ఒకప్పుడు ఇది చేయాలంటే నేను బాధపడుతుంటుంది, నేను గొప్ప శ్రీమంతుణ్ణి, చక్రవర్తిని, నేను నాకెందుకు ఇదంతా కూడా. అయితే ఇదంతా నాకు ఎందుకు కలిగిందంటే నా భార్య వల్ల కలిగింది. భగవంతుణ్ణి నేను, అతడు నేరుగా నా ఇంటికి వచ్చి యాచించాడు, నేను ఇవ్వలేదు. పిసినారిగా ధనం సంపాదించిన లోభతనంతో చేయలేదు. నా భార్య నా కళ్ళు తెరిపించి భగవంతుని చూపించింది. ఇవంతా కూడా ఇలా జరిగింది, ఇదంతా భగవంతుడు నాకు మంచిదే చేశాడు అని చెప్పేసి తన అనుభవాన్ని వారు చెప్పుకుంటారు. ఆదద్దెల్లా వెళతే ఆయేతు నమ్మ శ్రీధరన సేవెಗೆ దారి. చెప్పండి, ఆ సంకీర్తన వింటాం. ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು. ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿಯನ್ನು ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ
ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿಯಂದು ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಪತಿಯಂದು ಗರ್ವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಆ ಪತ್ನಿ ಕುಲ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ಗೋಪಾಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಆದರೆಲ್ಲ ಉಳಿದೇ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಉಳಿದೇ ಆಯಿತು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರಸನೆಂದು ತಿರುಗುತ್ತಲಿದ್ದೆ 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 ಸರಸಿದಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದನಯ್ಯ ಸರಸಿದಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದನಯ್ಯ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿದೇ ಆಯಿತು ನಾಮರ್ಗಿದರನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿದೇ ಆಯಿತು ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿದೇ ಆಯಿತು ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿದೇ పురంధరదాసుల ఇంకొక సంకీర్తన, నన్ను కరుణించు నీ కరుణారసాన్ని నా పైన సేచనము చేయి. ఉదయం లేస్తూనే మనం భగవంతుని ప్రార్థించడానికి ఏమని ప్రార్థించాలంటే, స్వామి నీ విశాలమైన ఆ కళ్ళు తెరిచి నీ దృష్టి నా పైన కురిపించు, నీ కళ్ళ నిండా కరుణ అనే రసాన్ని కురిపిస్తూ మా పైన అనుగ్రహించు అని దేవుణ్ణి ఆయతాభ్యాం విశాలాభ్యాం శీతలాభ్యాం కృపానిధే కరుణా రసపూర్ణాభ్యాం లోచనాభ్యాం విలోకయ ప్రార్థించారు. పురంధరదాసులు ప్రార్థిస్తున్నారు, నన్ను కరుణించయ్యా కృష్ణ కరుణించు. ఏం కరుణించాలంటే, పగలు రాత్రి నిరంతరం నీ స్మరణ నా నోటి నుంచి వచ్చేటట్టుగా చెయ్యి. అయితే పని చేయకూడదంటే, మీరు అన్ని పనులు చేసుకోండి, చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనము చేత్తో పని చేసినా, బుద్ధితో చేత్తో రాసినా, లేదా ఆ టైలర్ బట్టలు కొట్టేటప్పుడు చేత్తో పని చేసినా, మరొక పని చేసినా, వంట చేసినా, ఏం చేసినా నోటితో భగవంతుని స్మరణ, మనస్సులో మదనము ఎందుకు చేయడానికి రాదు. ఇరಳು హగలు నిన్న స్మరణే మరేయదండి. పగలు రాత్రి నీ స్మరణ నాకు తప్పకుండా మా మనసు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఎప్పుడూ స్మరించే శక్తి నీవు. పెద్ద పెద్దవారు చేశారు, అలాంటి పెద్దవారిని నేను కాదు. రుక్మాంగద మహారాజు ఏకాదశి వ్రతములో గొప్ప దీక్ష కలిగినాడు, అలాంటి వ్రతం చేసేవాడిని కాదు. గజరాజు స్తుతించే స్తోత్రము నాకు తెలియదు, బలి ఇచ్చినటువంటి బలిరాజు ఇచ్చిన దానము నాకు శక్తి లేదు, అలాంటి వాడిని కాదు. గరుత్మంతుడు ఎప్పుడు నిన్ను మోస్తూ తిరుగుతాడు, ఆ శక్తి నాకు లేదు. నాకు ఒక్కటే, నీ భక్తుణ్ణి ఒకటి అనుగ్రహించు. ఏది? పగలు రాత్రి అనక నీ స్మరణ నా నాలుక పైన ఎప్పుడు వచ్చేటట్టుగా అనుగ్రహించు. చాలా చక్కటి సందేశాత్మకమైన సంకీర్తన. దీన్ని డాక్టర్ భీమ్సేన్ జోషి, హిందుస్థానీ గొప్ప దివంగత భీమ్సేన్ జోషి గారు స్వరపరిచి వారే గానం చేసినటువంటి చాలా చక్కటి సంకీర్తన ఇప్పుడు వింటామని. రంగా ముకుంద
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರುಕುಮಾಂಗದನಂತೆ ವೃತವನರಿಯೇನೋ ರುಕುಮಾಂಗದನಂತೆ ವೃತವನರಿಯೇನೋ ಶುಕಮುನಿಯಂತೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಅರಿಯೇನೋ ಭಗವರಿಯಂತೆ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಲರಿಯೇ ದೇವಕಿಯಂತೆ ಮುದ್ದಿಸಲರಿಯೇನೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಗರುಡನಂದದಿ ಪೊತ್ತು ತಿರುಗಲು ಅರಿಯೇನೋ ಗರುಡನಂದದಿ ಪೊತ್ತು ತಿರುಗಲು ಅರಿಯೇ ಕರೆಯಲು ಅರಿಯೇ ಕರಿರಾಜನಂತೆ ವರ ಕವಿಯಂತೆ ದಾಸ್ಯವ ಮಾಡಲರಿಯೇ ಸಿರಿಯಂತೆ ನೆರೆದು ಮೋಹಿಸಲರಿಯೇನೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ಬಲಿಯಂತೆ ದಾನವ ಕೊಡಲು ಅರಿಯೇನೋ ಬಲಿಯಂತೆ ದಾನವ ಕೊಡಲು ಅರಿಯೇ ಬಲಿಯಂತೆ ದಾನವ ಕೊಡಲು ಅರಿಯೇನೋ ಬಲಿಯಂತೆ ದಾನವ ಕೊಡಲು ಅರಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಛಲವನು ಅರಿಯೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತೆ ವರಿಸಲು ಅರಿಯೇ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ ರಂಗ ವಿಠಲ ಮುಕುಂದ ವರಿಸಲು ಅರಿಯೇ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ ವರಿಸಲು ಅರಿಯೇ ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಸಖನಾಗಿ ಸಲಹೋ ದೇವರ ದೇವ ಸಲಹೋ ದೇವರ ದೇವ ಸಲಹೋ ದೇವರ ದೇವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ
ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಯದಂತೆ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗ ಕರುಣಿಸೋ. శ్రీకృష్ణుడు కరుణామయుడని ఈ కీర్తన ద్వారా తెలుసుకున్నాము. కృష్ణ లీలలను చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు పురంధరదాసుల వారు. బాలకృష్ణుడు తోటి బాలకులతో గోపాలకులతో ఆటలాడుతున్నాడట. వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడారట. తల్లితో పోయి చెప్పుకుంటున్నాడు, చూడమ్మా నేను ఆట ఆడడానికి వెళితే నన్ను ఏమేమో అనుకుంటున్నారు. ఏమన్నారు అంటే, నీవు యశోద నందగోపని కుమారుడు కాదు వీడు. ఎవరు అంటే ఎవరో దేవకి అంట, వసుదేవుడు అంట, వాళ్ళ ఇంట్లో పుడితే మీరు నన్ను మీ ఇంట్లో నన్ను తెచ్చి ఉంచారంట అని ఈ విధంగా అంటున్నారు. ఇది ఏమమ్మా నిజమా అంటే, ఈ మాటల ద్వారా ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు తన కథను తాను చెప్పుకుంటున్నాడు. ఏమని, దేవకి వసుదేవుల ఇంట తాను అవతరించాడు. వారి యొక్క తపస్సు చాలా గొప్పది. అదితి కశ్యపులే దేవకి వసుదేవులుగా పుట్టారు. అలనాడు ఉండే కశ్యప మహర్షి వసుదేవుడు, దేవకి అదితి దేవి వచ్చేసి దేవకి. వారి తపస్సు చూచి వాళ్ళ ఇంట్లో పుడితే నందగోప యశోదలు తపస్సు చేశారు, వాళ్ళ ఇంట్లో పెరిగాడు. ఈ కథను తీసుకురావడానికి ఆ కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడు తోటి గోపాలకులతో జరిగిన ఆ సంభాషణ తల్లికి వచ్చి చెప్తున్నాడు. చాలా చక్కటి జానపద శైలిలో ఉండే సంకీర్తన ఇప్పుడు వింటాం. ఆడపోదల్లి మక్కడు ఆడి కొమ్మోరు నోడమ్మ. ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ ಆಡ ಹೋದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ ಹೋದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ ಆಡ ಹೋದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ ಆಡ ಹೋದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ ಆಡ ಹೋದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ ಆಡಿಕೊಂಬುವರು ನೋಡಮ್ಮ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮಿಟ್ಟುವರಮ್ಮ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ
పాప పరిహారము కొరకు తీర్థయాత్రలు చేస్తాం. తీర్థాలలో స్నానం చేస్తే పాప పరిహారం అవుతుంది. వాస్తవమే. అయితే శాస్త్రం మరొకటి చెప్పింది. పాప పరిహారానికి అంత దూరం తీర్థానికి ఎందుకు వెళతారు? ఇంకొక తీర్థం మీ దగ్గరే ఉంటుంది. ఆ తీర్థం ఏది అంటే జ్ఞాన తీర్థము. ఆ జ్ఞానమనే తీర్థములో స్నానం చేయండి. భాగవతం మంచి చక్కగా ప్రవచనం చేస్తూ ఉంటే అక్కడ కూర్చొని వింటే అది ఏమవుతుంది? అది జ్ఞానం అనే గంగ. ఆ జ్ఞాన గంగలో స్నానం చేసినట్టుగా. మామూలు నీళ్ళలో స్నానం చేస్తే పై దేహానికి తగులుతుంది. అయితే ఆ ప్రవచనము, హరికథ, భాగవత కథ అనేది అది శ్రవణరంధ్రము ద్వారా లోపల వెళ్ళి మనస్సులో వెళ్ళి కూర్చొని లోపలుండే కల్మషాన్ని పరిహరిస్తుందట. కాబట్టి అలాంటి వారు ఏం చేయాలా? నాది, నా సంబంధమని అహంకారాన్ని వదలండి. అదే ఒక స్నానం. తల్లిదండ్రుల సేవ చేసేదే ఒక స్నానమట. ఇందిరాపతి, లక్ష్మీపతి అతని ధ్యానించడమే ఒక స్నానం. వేదశాస్త్రములను తెలుసుకునేదే ఒక శాస్త్రము. సాధు సజ్జనుల సహవాసమే ఒక స్నానమట. ఇలాంటి స్నానం చేయండి జ్ఞానతీర్థములో అని చెప్పేసి శాస్త్రం చెప్పిన దాన్ని పురంధరదాసులు తమ సంకీర్తనలో దీన్ని చాలా చక్కగా అందిస్తున్నారు. ఆ సంకీర్తన మనం ఇప్పుడు వింటాము. స్నానవ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವ ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರವ ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ಒಂದು ಸ್ನಾನ, ಬಂಧನದವರ ಬಿಡಿಸಲೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಬಂಧನದವರ ಬಿಡಿಸಲೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಮುಂದಣ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದರೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಮುಂದಣ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿದರೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಇಂದಿರೇಶನ ಧ್ಯಾನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ, ಇಂದಿರೇಶನ ಧ್ಯಾನ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ. ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ. ತನ್ನೊಳು ತಾನೇ ತಿಳಿದರೊಂದು ಸ್ನಾನ, ತನ್ನೊಳು ತಾನೇ ತಿಳಿದರೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಅನ್ಯಾಯ ನುಡಿಯದಿದ್ದರೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಅನ್ಯಾಯ ನುಡಿಯದಿದ್ದರೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದಿರಲು ಒಂದು ಸ್ನಾನ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದಿರಲು ಒಂದು ಸ್ನಾನ.
పరమాత్మని అవతారములు అనంతము. అనంతావతారుడైన ఆ భగవంతుడు దశావతారములను విశేషంగా చూపించాడు. 10 మాత్రమే కాదు, చాలా అవతారాలు ఉంది. మనకు ప్రత్యక్షంగా ప్రతి కల్పంలో జరిగేది ఈ బ్రహ్మ యొక్క ప్రతి పగలులో జరుగుతుంది దశావతారం. ఆ దశావతారములను స్మరించడము చేత సకల పాపములు పరిహారమై భగవంతుని యొక్క పూర్ణానుగ్రహం కలుగుతుంది. అలాంటి దశావతారములను తెలిపే శ్రీకృష్ణుని యొక్క లీలా విశేషమైనటువంటిది ఒక సంకీర్తన, యారేనందరో రంగయ్య. ರಂಗಾ ವಿಠಲ ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ ಪೊಕ್ಕವನೆಂದರೋ ಬೆನ್ನೋಳು ಭಾರ ಹೊತ್ತವನೆಂದರೋ ನೀರ ಪೊಕ್ಕವನೆಂದರೋ ಬೆನ್ನೋಳು ಭಾರ ಹೊತ್ತವನೆಂದರೋ ಕೋರೆ ದಾಡಿಲಿ ಭೂಮಿ ಬಗೆದವನೆಂದರೋ ಕೋರೆ ದಾಡಿಲಿ ಭೂಮಿ ಬಗೆದವನೆಂದರೋ ಭಾರಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದ ನರ ಮೃಗನೆಂದರೋ ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ ಪಾದವನೆಂದರೋ ಕೋಡಲಿ ಪಿಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗ ನೀನೆಂದರೋ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವನೆಂದರೋ ಕೋಡಲಿ ಪಿಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗ ನೀನೆಂದರೋ ಪಟ್ಟದರಸಿಗಾಗಿ ದಟ್ಟಡವಿಗೆ ಪೋದ ಪಟ್ಟದರಸಿಗಾಗಿ ದಟ್ಟಡವಿಗೆ ಪೋದ ಮೀಸಲಿತ್ತ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮೇದವನೆಂದರೋ ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತವನೆಂದರೋ ತೇಜಿಯ ನೇರಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತುವನೆಂದರೋ ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತವನೆಂದರೋ ತೇಜಿಯ ನೇರಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತುವನೆಂದರೋ ಹತ್ತವತಾರದ ಹರಿಯಂಬೆನಲ್ಲದೆ ಹತ್ತವತಾರದ ಹರಿಯಂಬೆನಲ್ಲದೆ ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಂದರೋ ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗ್ಯಾರ್ಯಾರೇ ನಂದರೋ
చివరిగా మరొక దశావతారములతో కూడిన సంకీర్తనతో ఈ సంకీర్తన కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడికి సమాప్తి చేస్తాం. పురంధ్రదాసుల రచన కేశవ మాధవ గోవిందనెంబ దాసయ్య వంద కాడే. ఈ నామ సంకీర్తన పూర్వకంగా ఉన్నటువంటి ఈ దశావతార వైభవము చాలా అద్భుతంగా, భగవన్నామ సంకీర్తన కూడా ఇందులో వస్తుంది. సకల దాసశ్రేష్ఠులకు తండ్రి ప్రభు అయినటువంటి ఆ మహావిష్ణువును స్తుతిస్తున్నారు ఇందులో. కేశవ నారాయణ. ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಪದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಾಣೆ. ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಪದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಾಣೆ. ದೋಷರಹಿತ ನರ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಾಣೆ. ದೋಷರಹಿತ ನರ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಾಣೆ. ಕೇಶವ ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲ ಪದಾಸಯ್ಯ ಬಂದ ಕಾಣೆ.
ఈనాటి కార్యక్రమము ఇంత అంగరంగ వైభవంగా జరగాలన్నట్టయితే మానవ ప్రయత్నము కాదు, ఏది చేయాలన్నా పురంధరదాసులు చెప్తా, హరిచిత్త సత్య నరచిత్తಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು లవలేశవిల్ల. భగవంతుడు ఏం సంకల్పిస్తాడో అదే జరుగుతుంది. మనుష్య సంకల్పం ఫలించదు ఎప్పుడు. మనం ఒకటనుకంటాము, దైవం ఇంకోటి అవుతాం. కాబట్టి ఈరోజు ఇంత ఘనంగా దిగ్విజయంగా కావడానికి, మమ్మల్ని అందరినీ అనుగ్రహించడానికి ఆ స్వామి లోపల కూర్చొని వీక్షిస్తూ ఉన్నాడు. సర్వాంతర్యామిగా ఉన్నాడు. అతని కృప వల్ల ఈనాటి ఈ కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా జరిగిందని అతని పాదార విందములకు ఇది సమర్పిస్తూ, అయితే ప్రత్యక్షంగా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అగుపించకున్న ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలనంతా వీక్షిస్తూ అందరికీ అన్ని శాఖలను బాగా చూస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో బాగా జరగాల, ధార్మిక కార్యక్రమాలు బాగా జరగాలని చెప్పేసి తలంచినటువంటి మన శ్రీకార్య నిర్వహణాధికారులు శ్రీయుతులు డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారి యొక్క విశేషమైనటువంటి ప్రోత్సాహము, అలాగే ముఖ్యంగా మన అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారులు శ్రీయుతులు ఏవి ధర్మారెడ్డి గారు, కొండపైన ఏ ఒక్క కార్యక్రమం జరగాలన్నా వారే స్వయంగా అన్ని కార్యక్రమాలు బాగా జరగాలని ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించి చేస్తున్నారు. వారికి మేము దాస్ సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ తరఫున కృతజ్ఞతలను ధన్యవాదములను తెలుపుతూ, అలాగే తిరుపతి ఈ ప్రాజెక్టులంతా కూడా సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారులు శ్రీ వీరబ్రహ్మం గారు, ఆయన చాలా ఉత్సాహము, ధార్మిక కార్యక్రమాలంటే అంత వదిలిపెట్టి ఈ ధార్మిక బాగా జరగండి అని ప్రతి మీటింగ్లో గంటల తరబడి మీటింగ్ చేసి ఈ ప్రతి ధార్మిక ప్రాజెక్ట్ బాగా రావాలని చెప్పేసి ఆయన చాలా చక్కగా శ్రద్ధ చూసుకుంటున్నారు వీరబ్రహ్మం గారు. అలాగే మరొక సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారులు శ్రీమతి సదా భార్గవి గారు. వీరందరి యొక్క విశేషమైనటువంటి ఒక ప్రోత్సాహము. ఇక ఈ కార్యక్రమం, ఈనాటి కార్యక్రమం ఇంత బాగా జరగడానికి మన టెంపుల్ వింగ్, ఆ దేవస్థానం డిప్యూటీ ఈఓ గారు, పేష్కార్ గారు, ఆ మిగతా సిబ్బంది వారందరూ కూడా చాలా ప్రత్యక్షంగా ఉండి అందరూ సహకరిస్తూ, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఉన్నటువంటి ఏఈఓ, అలాగే ఇంతమందికి అంతా కూడా వసతిని చేకూర్చిన రిసెప్షన్ వారు, ముఖ్యంగా అందరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలా చక్కగా తిరుపతిలో, తిరుమలలో ఇక్కడ చేరిన కొన్ని వందల మంది మాత్రమే కాదు, ఈ భూమండలంలో ఉండే ధార్మికులు ఎవరెవరైతే చూడాలనుకుంటే అందరికీ ఈ యొక్క పురంధరదాస ఆరాధన చూపించి అందరినీ సంతోషపరిచిన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు. ఆ శాఖకు పిఆర్ఓ గారు ప్రతి కార్యక్రమాన్ని పత్రికల్లో వారు ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియాలో చాలా చక్కగా వాళ్ళు వేసి సహకరిస్తున్నారు. మన సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంటు, భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో విశ్వక్సేనుడు ఏ విధంగా ఉంటాడో, విశ్వక్సేనుడు సైన్యాధిపతి, అదేవిధంగా ఇక్కడ సెక్యూరిటీ, విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ వారు తమ వంతు శ్రద్ధను చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ శాఖకు, తర్వాత రేడియో అండ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఈరోజు ఇంత చక్కగా ప్రతి ఒక్కరి ధ్వని ఇంత బాగా వినిపించిందంటే R&B, ఆ రేడియో అండ్ బ్రాడ్కాస్ట్ వాళ్ళు చాలా చక్కగా, ఆ సిబ్బంది వారు చాలా చక్కగా పనిచేశారు. తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్. ఇంకోటి తిరుమలలో విశేషం ఏమంటే చాలా దేవస్థానాలు చూచాం ఉత్తర దక్షిణ దేశాల్లో. ఏ దేవస్థానం చూసినా కూడా దేవుని కొరకు వెళతారు, చుట్టూ పరిసరము వాతావరణం ఏది బాగుండదు. తిరుమలకు వచ్చినట్టయితే మన ఇంట్లో ఉండే అద్దమైన కొద్దిగా స్వచ్ఛతకు తగ్గిపోయి ఉంటుంది, కానీ తిరుమల దేవస్థానంలో ప్రతి రోడ్డు ప్రతి ఒక్కటి చాలా స్వచ్ఛంగా అంత క్లీన్గా పెట్టింటారు. అలాగా మన డిపార్ట్మెంట్ అంత ఆ విధంగా చూస్తూ ఉన్నది. తర్వాత గార్డెన్ డిపార్ట్మెంట్ వారు చాలా చక్కగా ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ వారు వాళ్ళు బాగా సహకరించారు. క్యాటరింగ్, ఇంతమందికి భోజన వసతిని చేకూర్చినటువంటి క్యాటరింగ్ క్యాంటీన్ వారు ఆ డిపార్ట్మెంటు. ఇంకా మనకు చాలామంది పాత్రికేయులు చాలా చక్కగా వచ్చి వారు దీనంతా కవర్ చేసి ధార్మిక విషయాలను మన ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు చాలా చక్కగా సహకరించారు. ఆ శాఖ వారికి అందరికీ, ఇంకా మర్చిపోయినాం చాలామందిని, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరించిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఇంతసేపు అయినా ఆ స్వామివారిని సేవిస్తూ మన అర్చక స్వాముల వారు, అర్చక బృందం వారు ఆ స్వామిని తీసుకొచ్చి ఇంతమందికి వాళ్ళు సేవ చేస్తున్నటువంటి ఆ సిబ్బంది వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలను నేను తెలుపుతూ, తదుపరి మహామంగళారతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అందరూ వీక్షించి ఇంతవరకు చాలా సహనంతో ఉన్నారు. అదే సహనంతో ఉండి హారతిని చూసుకున్న తర్వాత క్రమంగా ఒక్కొక్కళ్ళు బయలుదేరాలి.
ಓಂ